जय हिंद फ्रेंड्स। इंडियन एयरफोर्स तरफ तार रैली भर्ती नोटिस जारी कर दिया जाइए। बर्तमान आम तार ऑफिशियल वेबसाइट को जाइए तार नोटिस डाउनलोड करनवा एवं ता नोटिस रे कौन कौन सब देइछि से विषय रे फुल डिस्कशन करनवा ए टू जेड। तो वीडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखो जहाँफल कि आपको कौन भी डाउट रहा। तो चलते डेर नक वीडियो को स्टार्ट करनवा। आम इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल वेबसाइट को जावा। ऑफिशियल वेबसाइट को जाई सारा पर ऑफिशियल वेबसाइट को जाई सारा पर आमे जो अग्निपथ स्कीम अनुसार आमर सब भर्ती हम से विषय जान नवा। से नोटिस रे कौन सब देइछि से विषय आम भल भाव जानी नवा। बर्तमान आम तार ऑफिशियल वेबसाइट को आसी जाइए। बर्तमान आम देख अग्निपथ क्लिक करके अग्निपथ स्कीम रे कौ कौ सब चेंजेस होती कौन कौन सब रही केमती सैलरी मिल केते बयस सीमा रही कौन सब रही डिटेल आम जान नवा। तार डिटेल इनफॉरमेशन को जाइए पीडीएफ टी को डाउनलोड करनवा। पीडीएफ टी डाउनलोड हो सारा पर मुझे पीडीएफ रे कौन कौन सब अच्छी से विषय आपको पूरा भल भाव बुझेदेवी। डिटेल ब्रीफ अग्निपथ स्कीम फॉर एनरोलमेंट इन इंडिया इंडियन आर्म्ड फोर्स पॉइंट वन जो देजी से अग्निपथ स्कीम रे अग्निपथ स्कीम कौन कौन द्वारा कौन असुविधा हवा द्वारा अग्निपथ स्कीम को अणाई से टॉपिक रे देजी। 2 नंबर टॉपिक रे 2 नंबर पॉइंट रे देजी अग्निपथ रे केते बयस अनुजाई भर्ती सब हेबे। 3 नंबर रे देजी जो 25% अग्निवीर मान को से रखिबो कौ बेसिस रे रखिबो तो कौ कार्य बेसिस रे रखिबो कौन सब एक्सपीरियंस तांका पाखरे थिबा दरकार। नंबरटी मध्य से टॉपिक रे देजी। तो आम बर्तमान देखी ना जो मेन जिनस तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सब रही तार ऑल इंडिया ऑल क्लासेस सबू कैटेगरी पाई कौन कौन सब क्राइटेरिया रही से विषय आम भल भाव देखी ना। एज लिमिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एवं फिजिकल स्टैंडर्ड माने जो आमर टीओडी स्कीम लागू होती से 17.5 रु 21 वर्ष पर्यंत बयस सीमा देजी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड वुड बी इशूड बाय द इंडियन एयरफोर्स पोस्ट अनुजाई से तार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को दब किंतु तार एज दे दीजिए से 17.5 रु 21 वर्ष। बर्तमान 2 वर्ष रिलैक्सेशन देजी 2022 से 17.5 रु 23 वर्ष ता हम। और मेडिकल स्टैंडर्ड कौन देजी मेडिकल स्टैंडर्ड all Agniveers will have not met the medical eligibility condition let down from enrollment in the IF of application to respective category trades. No permanent law medical category Agniveers will be eligible माने मेडिकल ले छूट अच्छी जदि आपन को हल्का फुल्का किसी प्रॉब्लम अच्छी से पोस्ट अनुजाई कि कैटेगरी अनुजाई कि आपन को से छूट मिल किंतु जदि आपको अति लोअर लेवल मेडिकल अच्छी ताहले आपन अग्निवीर रे शामिल हो पारे नहीं से विषय से मेडिकल स्टैंडर्ड देछि। एम्प्लॉयमेबिलिटी एथिरे कौन देछि अग्निवीर एनरोल अंडर द एंटर आर लेवल टू बी असाइन एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट द डिस्कशन ऑफ द आईएफ माने ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आपन को जहाँ भी ड्यूटी जा जीवो ता आपन करिया पई बाध्य। यूनिफॉर्म पई से तार कौन कहि सेटा अलाउंस से दौर आपड़ जॉइनिंग करवा ठारू
ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ସବୁ ୟୁନିଫର୍ମ ମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦରକାର ହେବ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ବହନ କରିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ତାର ୟୁନିଫର୍ମ ଆଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛି। ଅନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଗ୍ନିବିଶ ୱିଲ୍ ବି ଏଣ୍ଟାୟାର୍ଡ ଟୁ ଅନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏଜ୍ ପାର୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆଇଏଫ୍ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଏ ତାର କାମ ନେଇକି ତାକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛି। ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ବେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଏଠି ଦେଇଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ କରିବା ଠାରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଦେଖି ସେ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ 25% ସେ ରଖିବ ସେ କାମ ବେସିସ୍କୁ ନେଇକି ଯାହାର ଯେଭଳିଆ କାମ ଥିବ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 25%ରେ ନେବ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କରାଇବ। ଲେଭଲ୍ କହୁଛି ଲିଭ୍ ଛୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ କେତେ ଛୁଟି ମିଳିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଛୁଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ ଏବଂ ସିକ୍ ଲିଭ୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ସେ ମେନସନ୍ କରିଛି। ଲିଭ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସିଡିଏସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ମିଳିବ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେ ସବୁ ଆଲାଉନ୍ସ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ବହନ କରିବ। ରିଲିଜ୍ ଏଟ୍ ଓନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଯଦି ଥରେ ଅଗ୍ନିବୀରରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜଏନିଂ କରିଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ 4 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାରଣ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ସେଠୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପେ ଆଲାଉନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଲିଜିବିଲିଟି ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ ଆଲାଉନ୍ସ କେତେ ଲେଖା ଦେବ ଆପଣ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଖରୁ 30,000 ଦେବ ଏବଂ ସେ 9,000 ରଖିନେବ। ଆପଣଙ୍କ PF ସିଏ ଯେତିକି ଆପଣ ରଖିବେ ସେତିକି ସିଏ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ସରିଯିବ ସେଇଟା ସେବାନିଧି ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ କରିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବ। ସେଇଟା ମୁଁ ତଳେ ବୁଝେଇଦେବି ତଳ ପାରାଗ୍ରାଫରେ। ଅଗ୍ନିବୀର କ୍ରପ୍ସ ଫଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଗ୍ନିବୀରରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିବୀର କ୍ରପ୍ସ ଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେବାନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେତିକି ସାଲାରୀ ପାଇବେ ସେଥିରୁ ସେ 9,000 ରଖିନେବ ଏବଂ 9,000 ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତିକି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ହେଇଥିବ ତାର ଡବଲ୍ ଆପଣ ପଇସା ପାଇବେ। ଏଇଠି ଦେଖିନେବା ଆମେ ତାର ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ କେତେ ଲେଖା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ କେତେ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏବଂ କେତେ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି 30,000 ଲେଖା ପାଇବେ 30,000 ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ରହିବ ସେଥିରୁ 21,000 ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ 9,000 ଆପଣଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବୀର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆମର ଦେଇଛି ଅଗ୍ନିବୀର କ୍ରପ୍ସ ଫଣ୍ଡ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ 9,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଯାହାକି ସେବାନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଜାଇନ୍ ଦେବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷରେ 33,000 ସେମିତି 9,900 ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 9,900 ଦେବ। ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ଦେଇଛି 36,500 ସେଥିରୁ ଆପଣ 25,550 ପାଇବେ ଏବଂ 10,950 ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସେବାନିଧି ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍ରେ ହେଇଛି 40,000 28,000 ପାଇବେ ଏବଂ 12,000 ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇବେ ଆଉ 12,000 ଏଡ଼୍ ହେଇକି ପାଇବେ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ 4 ବର୍ଷ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 5.2 ଲାକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀରୁ ଏବଂ 5.2 ଲାକ୍ସ ଅଲଗା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ ତ ଟୋଟାଲ୍ 10.4 ଲାକ୍ସ ଆପଣ ସେବାନିଧି ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦେଉଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେଟା ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଆଚ୍ଛା ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର୍ ଅଗ୍ନିବିଶ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର୍ ଅଫ୍ 40 lakhs for the duration of their engagement period as Agniveer
इन द ଆପ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେ 48 ଲକ୍ଷ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ସେ ଦେଖିକି କେଉଁ ହିସାବରେ ସେ 48 ଲାଖ ଦେବ ସେଟା ସିଏ ଦେଖିକି ଦେବ। କମ୍ପେନସେସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ in case of death the following will be admissible of kind knocked from the Agniveer crops found. Insurance cover as applicable as per all other compensation as per detail as compensation of disability এটা ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିବୀର ସ୍କିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବ। ଏକ୍ସ ଅଗ୍ନିବୀର ଏନରୋଲ୍ ଫର୍ 4 years ସେଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଡେଥ୍ ହଁ ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରେ ପାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏକ୍ସ କି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇ କି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଜେଡ଼୍, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସେଇଟା ମିଳିବ। ତ ତଳେ ତାହା ଡିଟେଲରେ ଦେଇଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଓଟା ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିଜାବିଲିଟି ଥିଲେ ସେ ନେବ ତାହା ଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, যেটা মেন টপিକ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ଏଇଠି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଏଠି ୱାଇ ଏବଂ ଜେଡ଼୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଦେଇଛି। ଡେଥ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ବୋନାଫାଏଡ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର୍ ଏସ୍ 40 lakhs। ଆପଣ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ 40 lakhs ପାଇବ। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଟରେସ୍ 44 ଲାଖ, ଏଠି ମଧ୍ୟ 44 ଲାଖର ଗୋଟେ ଆଲାଉନ୍ସ ଅଛି। ଫୁଲ୍ ପେ ଫର୍ ଆନ୍ସର୍ ପିରିୟଡ଼ ଅପ୍ ଟୁ 4 years ୱିଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଡେଥ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ସେବାନିଧି କମ୍ପେନସେସନ୍। ସେବାନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ସର୍ଭିସ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ 48 ଲକ୍ଷ ପାଇବେ। ବାଲାନ୍ସ ଏକୁମୁଲେଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସେବାନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିବ ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତିକି ପଇସା ଦେଇକି ଯେତିକି ହେବ ଟୋଟାଲ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବାନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଏବଂ ଡିଜାବିଲିଟି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଏଭରେଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ରେସ୍ 44, 25, 15 ଲାକ୍ସ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାବିଲିଟି। ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିଜାବିଲିଟି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ। 100% ଡିଜାବିଲିଟି ରହୁଛନ୍ତି ତ 44 ଲାଖ ମିଳିବ, ଏବଂ 75% ରହୁଛନ୍ତି ତ 25 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ, ଏବଂ 50% ରହୁଛନ୍ତି ତ 15 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉନ୍ସ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥିବ ସେବାନିଧିରେ ତା'ର ଡବଲ୍ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ସେ ପଇସା ଦେବ। ତ ଏହା ଥିଲା ତା'ର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।